Okay, today we will study about how to calculate the electrical charges. So this is an example. Uh, the question is the total charge entering a terminal is given by Q is equal to 5t sine 4 pi t. So the unit of charge is given in m coulomb. Okay, so it says calculate the current at time t equal to 0. So you have to calculate the total current present at time t equal to 0. So you have the charge given over here. So which is Q is equal to 5t sine 4 pi t. So if I write it here, so how do you calculate current from given charge? If the charge is given, the equation of the charge is given, how will you calculate current? Current is the charge divided by the time, right? So rate of change of charge is current. So I is equal to basically dq by dt. So to find the current, what do you need to do? So if I write this equation as d dt of q, কোনটা? এটা I, ফোঁটা দেখছো না উপরে? আচ্ছা যাই হোক। So হ্যাঁ, it doesn't matter. তুমি যেভাবে তুমি রিপ্রেজেন্ট করো একটা কারেন্টকে তুমি ক্যাপিটাল আই দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করতে পারো অথবা স্মল আই দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করতে পারো, ঠিক আছে? সো দ্য চার্জ ইজ গিভেন, দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য চার্জ ইজ 5t sin 4 pi t. So you put it here. So the equation becomes d dt of 5t sin 4 pi t. So you have to differentiate this charge quantity, okay, the charge equation. So there are two terms. T is over here, also T is over here. So with the 5t there is T, and with sine 4 pi there is also T, right? So you have to differentiate this in terms of U times V, okay? So it is exactly same as d dt of uv, okay? So you know the equation of this differentiation, right? তোমরা বেসিক ম্যাথমেটিক্সে এটা করেছো, হ্যাঁ? So what is the formula of this one? D dt of uv is basically is equal to, if you differentiate u, then you have to keep v in front, right? So d dt of u plus, you have to keep the u term this time over here, and d dt of v, okay? So if you consider 5t as u and sine 4 pi t as v, then it becomes easy, right? So if I apply this over here, so first you differentiate sine 4 pi t. So you keep 5t over here. D dt of sine 4 pi t, how much is it? So if you differentiate this, it becomes cos 4 pi t. Then you have to also differentiate 4 pi t as well, right? So it should be multiplied by, if you differentiate 4 pi t, it becomes 4 pi. Okay? এটা তো জানো। So you have this, then plus, then you keep this in front and differentiate 5t. So sine 4 pi t times d dt of 5t is basically, duster নাই এখানে?
কত হয় 5t কে ডিফারেন্সিয়েট করলে 5 হয় রাইট তাহলে তোমার ইকুয়েশন কি দাঁড়ায় 4 5s are 20 right 20 pi cos 4 pi t plus 5 sin 4 pi t এটা দাঁড়ায় না দেখা তো মিলেছে কিনা 5 sin 4 pi t plus 20 pi t cos 4 pi t right so now you have to put t equal to 0.5 in this equation okay to calculate the current present in this amount of charge so you put t is equal to 0.5 seconds if you put it here 20 pi cos 4 pi into 0.5 plus 5 sin 4 pi into 0.5 so it becomes basically 31.42 milliampere this was in millicoulomb right হ্যাঁ 25 এটা মাল্টিপ্লাই করলে যা হয় তাই বুঝি নাই তোমার কথা 25t কোথায় হবে এখানে এখানে 25t কিভাবে 4 into 5 কত হয় 20 তাহলে 25 কেন ও 20 পাই t এর ভ্যালু হ্যাঁ t হবে রাইট না t কেন হবে t কেন হবে ও 5 এর সাথে t আছে আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে t হবে ঠিক আছে 5 এর সাথে t থাকলে t হবে কোথায় এই যে কোথায় এখানে এটা তো 5 ডিফারেন্সিয়েট করার পর এই যে এটা এই পাঁচটা আমি এইটাকে আগে ডিফারেন্সিয়েট এইটা ওরা এইখানে লিখছে আর এটাকে এখানে লিখছে বুঝছো সো এইভাবে করে তোমরা ক্যালকুলেট করতে পারবা এখানে মিলিকুলামে ছিল তো তোমার প্রত্যেকটা টার্মের সাথে মিলি আসবে হ্যাঁ মিলি আসলে এখানে মিলি অ্যাম্পিয়ার আসবে লাস্টে ওকে সো কনফিউজ করো না সো এভাবে করে তোমরা কারেন্ট বের করতে পারবা আমরা নেক্সটে আরেকটা অঙ্ক দেখি বেসিক সূত্রটা কি Q is equal to IT হ্যাঁ Q is equal to IT তাই না তো এইখানে তোমার এখানে কি দেওয়া আছে QT হচ্ছে এটা আমরা বেসিক্যালি Q is equal to IT তো না I is equal to dq by dt এখানে তোমার বোঝার একটু ভুল আছে দাঁড়াও এখানে কারেন্টের ডেফিনেশন কি বলো তো কারেন্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ চার্জ তো তোমার একটা চার্জ কত সময় ধরে ট্রাভেল করছে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে তোমার রেট অফ চেঞ্জ তোমার কত রেটে তোমার এই চেঞ্জটা হচ্ছে ফ্লো করছে চার্জ এইটা বেসিক্যালি তোমার কারেন্ট হ্যাঁ তোমার একটা সার্টেন টাইম ধরে তোমার চার্জ ফ্লো করছে ওকে
তুমি যদি ওই রেটটা জানো, ওই রেট টাইমস তোমার হচ্ছে গিয়ে ওই রেটটাকে তুমি যদি ইন্টিগ্রেট করো একটা সার্টেন টাইমে, তাহলে তুমি হচ্ছে কারেন্ট পাবা। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি এভাবে বের করে। সো কারেন্টের ডেফিনেশন হচ্ছে তোমার টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ চার্জ। এটা তোমাদেরকে আরেকটু ভালোভাবে বুঝাই দাও দেখি। এটা বলো কি এই স্লাইডে কি বুঝো নাই বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বোর্ডে হ্যাঁ বলো। সব যেখানে যেখানে টি আছে ওখানে বসাবা 0.5। হ্যাঁ, তোমার ইকুয়েশন তো একটা, টি টি ইকুয়াল টু 0.5 যদি হয় তো ফুল ইকুয়েশনে তুমি 0.5 সেকেন্ড বসাবা, টি এর টি যেখানে যেখানে আছে ওখানে। বুঝো নাই? এটা তো একটা সিম্পল অঙ্ক, এটা নিয়ে আর সময় নষ্ট করা যাবে না। আচ্ছা, আমরা পরবর্তী অঙ্কে যাই। দেখো এখানে বলছে ডিটারমাইন দ্য টোটাল চার্জ এন্টারিং আ টার্মিনাল between t equal to 1 second and t equal to 2 second if the current passing the terminal is এত। হ্যাঁ, সো কারেন্টের ইকুয়েশন এখানে দিয়ে দিয়েছে, তোমাকে টোটাল চার্জ বের করতে বলেছে। তো আগের অঙ্কের সাথে এখনের অঙ্কের কি ডিফারেন্স এখানে বলো তো? আগে যেই অঙ্কটা করেছিলে আর এখন যে অঙ্কটা তোমাকে দেখাচ্ছি এইটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি? এখানে কারেন্টের ইকুয়েশন দেওয়া আছে, তার মানে কারেন্টটা এখানে দেওয়া আছে, তোমাকে চার্জ ক্যালকুলেট করতে বলছে। আর তোমার ওইখানে কি ছিল? চার্জ দেওয়া ছিল, কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে বলছে। ওকে, সো আমি যদি এই অঙ্কটা করি তাহলে আমি কি জানি? চার্জ ইজ বেসিক্যালি ইন্টিগ্রেশন অফ কারেন্ট একটা সার্টেন টাইম ধরে। হ্যাঁ, একটা সার্টেন টাইমে কতখানি কারেন্ট ফ্লো করলো ওইটা যদি আমি ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে আমি চার্জ ক্যালকুলেট করতে পারি, রাইট? সো এখানে কারেন্টের ইকুয়েশন দিয়েছে I ইজ ইকুয়াল টু 3t স্কোয়ার মাইনাস টি, এত অ্যাম্পিয়ার, তাই না? সো Q ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ I dt। এটা আমি মুছে দিচ্ছি। সো ফ্রম t0 থেকে t1, সো এখানে t0 ভ্যালু আমার এখানে কত দেওয়া আছে? t0 ভ্যালু দেওয়া আছে 1 সেকেন্ড আর t1 এর ভ্যালু দেওয়া আছে 2 সেকেন্ড। সো t0 ভ্যালু 1 আর t1 এর ভ্যালু 2 সেকেন্ড। সো এটা হচ্ছে তোমার বেসিক ইকুয়েশন।
এখানে কারেন্টের ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে। সো এখানে তোমরা কারেন্টের ইকুয়েশন বসাও, ইন্টিগ্রেশন 1 সেকেন্ড থেকে 2 সেকেন্ড, আই এর ইকুয়েশন কি দিয়েছে 3t স্কোয়ার মাইনাস টি, 3t স্কোয়ার মাইনাস টি, এইটা ডিটি। সো এই ইন্টিগ্রেশন তোমরা সবাই পারো আমি ধরে নিচ্ছি। সো এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে কি হয় 3 2 plus 1 divided by 2 plus 1, রাইট? পাওয়ার ইন্টিগ্রেট করলে অ্যাড হয়, একটা অ্যাড হয়, আর ওই পাওয়ার দিয়েই আবার তোমার ডিভাইড হয় এই টার্মটা। সো এটার ইন্টিগ্রেশন করলে এটা মাইনাস টি এর ইন্টিগ্রেশন কত, সো 1 plus 1 divided by 1 plus 1, রাইট? আর এখানে তোমার লিমিট বসাতে লাগবে 1 সেকেন্ড থেকে 2 সেকেন্ড, ঠিক আছে? সো এটাকে আরও সিম্পলিফাই করে লিখলে 3t কিউব ডিভাইডেড বাই 3 মাইনাস টি স্কোয়ার বাই 2। সো এখানে লিমিট বসাও, ওকে? তো যদি তুমি 2 বসাও তাহলে এটা কি হয়, এই 3 3 এমনি কেটে যায়। সো এখানে যদি 2 বসাও 2 কিউব মাইনাস এখানে 2 বসালে কি হয়, 2 বসালে একটা 2 কেটে যায়, 2 পড়ে থাকে এইটা। সো এই লিমিট বসানোর পর মাইনাস 1 এখানে বসাবা, 1 বসালে এটা আই মিন 1 হয়, হ্যাঁ? এটা 1 হয়, মাইনাস এখানেও 1 বসালে এটা হাফ হয়, ঠিক আছে? এই হচ্ছে তোমার ভ্যালু। এখন এখান থেকে 2 কিউব হচ্ছে 8, 8 মাইনাস 2 ইজ 6, তো 6 মাইনাস হাফ 5.5, রাইট? এই যে 5.5, আর চার্জের ইউনিট কি কুলম, ঠিক আছে? সো এরকম অঙ্ক দিলে পারবা না, এগুলো একদম ইজি অঙ্ক। সো আমরা এখন ভোল্টেজে যাই। বেসিক্যালি ভোল্টেজ কি, ঠিক আছে? এই অঙ্কে আর কারো কোয়েশ্চেন আছে? কেউ বোঝো নাই এরকম আছো? একদম ইজি অঙ্ক। সো দেখো পরবর্তী স্লাইডে, how will you define 1 volt? 1 volt is nothing but 1 joule per coulomb, right? So that is 1 Newton meter per coulomb, as 1 joule is nothing but 1 Newton meter, ঠিক আছে? So now positive and negative sign has its own importance, right? এখানে দেখছো একটা সোর্সের সাথে একটা পজিটিভ টার্মিনাল আছে, একটা নেগেটিভ টার্মিনাল আছে, রাইট? সো এই যে এই পজিটিভ আর নেগেটিভ sign, it has its own importance, because you change the sign, you will simply get opposite direction of VAB. ওই যে পজিটিভ আর নেগেটিভের যে ইয়েটা, একটা টার্মিনাল তো এ আর একটা বি, তাহলে ওই টার্মিনালে তোমার ভোল্টেজ কি হবে VAB। তুমি যদি ওই সোর্সে ভি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করো তাহলে ওই টার্মিনাল এন্ডে যদি তুমি ভোল্ট মিটার দিয়ে মাপো তাহলে ওখানে কত পাবা VAB ভোল্টেজ। তুমি যতখানি অ্যাপ্লাই করবা অতখানি ভোল্টেজ ওই টার্মিনালে পাবা, রাইট? 5 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করলে পজিটিভ 5 ভোল্ট পাবা, হ্যাঁ? তো এখন এই প্লাস মাইনাসের ইয়েটা হচ্ছে, তুমি যদি এই পোলারিটিটা চেঞ্জ করে দাও তাহলে তোমার ভোল্টেজের পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে। আগে পজিটিভ ছিল, তুমি যদি নেগেটিভ এ করে দাও, এ কে নেগেটিভ করে দাও, বি কে যদি পজিটিভ করে দাও তাহলে ওটার পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে
মাইনাস VAB ভোল্টেজ তুমি ওখানে পাবা, ঠিক আছে? বেসিক্যালি এটাই। সো ইফ ইউ রিপ্লেস ইন দ্য প্রিভিয়াস ফিগার প্লাস উইথ মাইনাস সাইন অ্যান্ড মাইনাস উইথ প্লাস সাইন, তাহলে at the terminals VAB will be opposite of we have calculated in this particular case, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ঠিক অপোজিটটা হবে। নাও ইফ ইউ ডু নট want to represent in this form but you want to represent in the form of VBA, তুমি যদি VAB হিসাবে রিপ্রেজেন্ট না করো, বেসিক্যালি এইটা, এই যে এইখানে এটা তো পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, রাইট? তো তুমি এখন এই পোলারিটিটা চেঞ্জ করে দিচ্ছ, এটা মাইনাস করছো, এটা প্লাস করছো। তো বেসিক্যালি তোমার যদি এই সার্কিটটা আমি এখানে আঁকাই, এটা প্লাস ছিল, এটা মাইনাস ছিল। সো এটা যখন প্লাস, এটা যখন মাইনাস, এখানের ভোল্টেজ ছিল VAB পজিটিভ, রাইট? সো এখন তুমি করছো এই উপরেরটা নেগেটিভ করে দিচ্ছ, নিচেরটা পজিটিভ করে দিচ্ছ। তাহলে তুমি যদি এই ভোল্টেজটা VAB ফর্মেই রাখতে চাও, তাহলে এখন চেঞ্জ হয়ে এটা মাইনাস VAB হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর তুমি যদি এই ফর্মে না লিখতে চাও, মানে মাইনাসটা যদি এইখানে না লিখতে চাও, তাহলে প্লাস VBA লিখতে পারবা, ঠিক আছে? এটাই বলছি আমি। So basically you are interchanging the terminals of the element and you eventually get the negative of what we have shown in the previous figure, okay? So in circuit theory we generally represent the answers in the form of voltage and current, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে ভোল্টেজ আর কারেন্ট দিয়ে এগুলাকে রিপ্রেজেন্ট করি, হ্যাঁ, until and unless it is specified। যদি তোমাকে বলে দেয় দেন ইন দ্যাট কেস আলাদা কথা। এছাড়া আমরা ভোল্টেজকে ভোল্টেজ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, কারেন্টকে কারেন্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, এর প্লাস মাইনাস ডিরেকশন আছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন এটার এই ইয়েগুলা চেঞ্জ হয়, ওকে? বুঝি নাই। কারেন্টের ক্ষেত্রে ডিরেকশন বোঝায়, ভোল্টেজের ক্ষেত্রে পোলারিটি বোঝায়, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা আপলোড করে দিয়েছি, পাওনি তোমরা? চেক করেছিলে তুমি? দেখো আপলোড করে দিয়েছি। তোমাদের কোর্স ফার্স্টে অ্যাড হয় নাই, সিএসির যারা, আমার ইয়েতে অ্যাড হয় নাই, এই কারণে প্রথম দিনে আমি আপলোড করতে পারি নাই। পরে ওরা অ্যাড করে দেওয়ার পরে আমি আপলোড করে দিয়েছি, দেখো ইআরপিতে আছে। সো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম অফ ভোল্টেজ হচ্ছে ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট চার্জ, ঠিক আছে? সো এখানে বলছে যে VAB is the voltage between 2 points A and B, W is the energy in joules and Q is the charge in coulomb, ঠিক আছে? So work done divided by this charge will give you তোমার voltage, হ্যাঁ, basically the potential difference between 2 points. সো এখানে ওইটাই স্লাইডটাই রিপ্রেজেন্ট করেছে যেগুলো আমি কথায় বললাম, ওই যে পোলারিটিগুলা প্লাস মাইনাস, এই ডিরেকশন চেঞ্জ করে দিলে, এ বির ডিরেকশন চেঞ্জ করে দিলে কীরকম হবে এগুলা, হ্যাঁ। সো পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি, সো এটা সম্পর্কে তোমরা কি বুঝো? সো নাও it is not that we always go with voltage and current as the output. We sometimes need power and energy as well, okay, as an output, ঠিক আছে?
So for a practical purpose, we need to know how much power an electrical device can handle, okay? Because you pay your electricity bills, তাই না? You pay electricity bills in the form of key of how many units as you have consumed, তাই না? কিলোওয়াট আওয়ারে বিল দাও না? So 1 unit is equivalent to 1 kilowatt hour, ঠিক আছে? 1 ইউনিট সমান 1 কিলোওয়াট আওয়ার। তো তোমার মিটারে যে ইউনিট রিডিং আসে না, ওই ইউনিট রিডিংয়ের উপরে তোমার ওই ডেস্কো বা পাওয়ার কোম্পানিগুলো বিল করে, ঠিক আছে? সো 1 ইউনিট মানে 1 কিলোওয়াট আওয়ার। তো তোমার যতখানি ইউনিট মাসের শেষে খরচ হয়, ওই ইউনিট দিয়ে তুমি তোমার কস্ট ক্যালকুলেট করতে পারো, ঠিক আছে? কনজিউম কত করেছো ওইটার উপর ডিপেন্ড করে। সো 1 কিলোওয়াট means the power multiplied by the duration of which you have consumed electricity, ঠিক আছে? তো তোমার 1 কিলোওয়াট পাওয়ারকে তোমার কত টাইম ধরে তুমি ইউজ করেছো ওইটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 1 কিলোওয়াট আওয়ার পাও, ওকে? কত কনজিউম করছো ওইটা তুমি পাও। সো ইট মিনস দ্যাট ইউ নিড দ্য পাওয়ার ক্যালকুলেশন, তাই না? Sometimes to find out how much energy you have consumed at the particular instant. তোমার যখনই ওই লোকরা তোমাদের মিটারের বিল রিডিং করতে আসে, তোমরা তো জাস্ট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না, তাকে বলতে হবে যে এই তুমি এখানে ভুল করছো, এই ক্যালকুলেশন ভুল করছো, নাহলে তো তোমাকে ঠকিয়ে দিয়ে চলে যাবে। সো এই কারণে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা এগুলো ভালো করে জানতে হয়, হ্যাঁ? So to obtain the energy, you will multiply the power with the time duration of usage, ঠিক আছে? To know how much energy you have consumed, সোজা কথা। So that is why for our day-to-day electricity bill calculation, you need calculation of power as well as energy. So দুটাই তোমার প্রত্যেক দিনের ইয়েতে লাগে, হ্যাঁ? কারণ আমাদের জানতে লাগে, পাওয়ারও লাগে, এনার্জিও লাগে, কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় এগুলো জানতে লাগে। সো দ্য পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি আর অলসো ইম্পর্ট্যান্ট পোর্শন অফ আওয়ার সার্কিট অ্যানালাইসিস, ঠিক আছে? সো কীভাবে আমরা করব এই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি ক্যালকুলেশন, তো একটু দেখি। Now let us try to find out how to calculate power and energy, because these are derived from voltage and current equations. Voltage আর কারেন্ট থেকেই তোমার এই পাওয়ার and energy calculation করা যায়। So how will you calculate? Power is nothing but time rate of expanding or absorbing energy, ঠিক আছে? So energy divided by time is power. So energy কি? Work done, তাই না? So work done হচ্ছে তোমার এনার্জি। সো এই এনার্জিকে তুমি যদি তোমার কনজিউম টাইম দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে তুমি পাওয়ার ক্যালকুলেশন করতে পারবা। সো একটা কম্পোনেন্টে তোমার কত পাওয়ার ডেসিপেট হচ্ছে তুমি এটা বের করতে পারবা, বা অ্যাবজর্ব হচ্ছে কত, বা রিলিজ করছে কত, এই পাওয়ারগুলা তোমরা হিসাব করে বের করতে পারবা। সো ইট ইজ আ রেট অফ চেঞ্জ অফ এনার্জি বেসিক্যালি, হ্যাঁ? সো পাওয়ার ইজ মেজার্ড ইন ওয়াট। এই টাইমে কে ফোন দেয়? আর এনার্জি কি? এনার্জি ইজ মেজার্ড ইন জোলস, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো, কারো কোয়েশ্চেন আছে? বুঝতে পেরেছো? Now if you want to find out the value of power in the form of two basic equations,
বেসিক ইকুয়েশন কি তোমার ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট, রাইট? তো এভাবে যদি তুমি পাওয়ার ক্যালকুলেশন করতে চাও তাহলে কিভাবে করবা? কারণ তুমি জানো পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু তোমার ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই টাইম, তাই না? রেট অফ চেঞ্জ অফ এনার্জি, রাইট? সো এই এনার্জির ইকুয়েশন, পাওয়ারের ইকুয়েশনকে আমি রিপ্লেস করতে পারি কীভাবে? ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই চার্জ যদি তুমি করো, রেট অফ চেঞ্জ অফ বেসিক্যালি ডিডাব্লিউ বাই ডি কিউ, তাহলে তুমি ভোল্টেজ পাও। হ্যাঁ, ভোল্টেজের ইকুয়েশন তুমি যদি আগে যাও উপরে, ভোল্টেজ কি ছিল, তুমি এখানে যাও, দেখো ভোল্টেজ ছিল ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই চার্জ, রাইট? সো এখন আমি এই যে এইখানে পাওয়ারের যে ডিডাব্লিউ বাই ডিটি আছে, এইটাকে আমি যদি সেপারেট করে লিখি, ডিডাব্লিউ বাই ডি কিউ যদি লিখি, আবার ইনটু ডি কিউ বাই ডিটি যদি লিখি, তাহলে কাটাকাটি হয়ে কিন্তু ডিডাব্লিউ বাই ডিটি পড়ে থাকে, তাই না? তো ডিডাব্লিউ বাই ডি কিউ ইজ ইকুয়াল টু তোমার ভোল্টেজ, আর ডি কিউ বাই ডিটি হচ্ছে তোমার কারেন্ট, তাই না? তাহলে আমি এই দুইটাকে তোমার রিপ্লেস করতে পারি ভোল্টেজ আর কারেন্ট বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ইকুয়েশন দিয়ে। সো তাহলে তোমার পাওয়ারের ইকুয়েশন কি দাঁড়ায়? ভিআই, তাই না? পি ইজ ইকুয়াল টু ভিআই। সো এইখান থেকে তুমি পাওয়ার ক্যালকুলেশন করতে পারো। সো ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট। বুঝতে পারছো? সো এখন এখানে দেখো, এখন পাওয়ার ক্যান বি অ্যাবজর্বড অ্যান্ড পাওয়ার ক্যান বি রিলিজড। তো তোমার পাওয়ার রিলিজ কখন হয়? যখন কোনো সোর্স থেকে তুমি পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছ, তাই না? তখন পাওয়ার কি দিয়ে দিচ্ছ না, দেওয়া মানে কি রিলিজ করছে, তার মধ্যে আছে রিলিজ করছে পাওয়ারটা। সো পাওয়ার রিলিজও করতে পারে, আবার ওই যে যেই পাওয়ারটা দিয়ে দিচ্ছ এটা যদি সার্কিট ফুলফিল হয়, তাহলে তোমার সার্কিটের ভিতরে রেজিস্টার্স, ক্যাপাসিটার্স, ডায়োডস আছে না, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার্স, সব কিছুরই কিন্তু পাওয়ার অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা আছে, তাই না? তাদের নিজস্ব পাওয়ার নাই, বাট তুমি যদি সার্কিট লুপ করো তাহলে তারা পাওয়ার অ্যাবজর্ব করতে পারে। অথবা লাইট বাল্ব যদি লাগাও, লাইটটা গ্লো করে না, ওটা রিলিজ করে কি হয়, পাওয়ারটা রিলিজ করে কি হবে, হিট আর লাইট, তাই না? এই দুইটা দিয়ে, রাইট? সো they are basically absorbing the power, হ্যাঁ, আর সাপ্লাই যে দেয় বেসিক্যালি রিলিজিং দ্য পাওয়ার। সো দুইভাবে পাওয়ার ডেসিপেশন হয় অথবা অ্যাবজর্পশন হয়। সো দেখো, নাও দ্য পাওয়ার হ্যাজ পজিটিভ সাইন, ইট মিনস দ্যাট পাওয়ার ইজ বিং ডেলিভার্ড টু অর অ্যাবজর্বড বাই দ্য এলিমেন্ট। দেখো এই যে এইখানে তোমার ফার্স্ট ডায়াগ্রামটা ওই সাইডের যেটা তোমার টার্মিনাল এ বি, তোমার ওপরেরটা পজিটিভ নিচেরটা নেগেটিভ। তো তোমার কারেন্টের ডিরেকশন তোমার হচ্ছে সাপ্লাইয়ের দিকে আসছে, হ্যাঁ। সো বেসিক্যালি তোমার সাপ্লাই তো বেসিক্যালি রিলিজ করে, যদি আসে তাহলে কি বেসিক্যালি এটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে, তাই না? সো অ্যাবজর্ব হলে তোমার কারেন্ট ইনসাইড আসে, আর রিলিজ হলে কারেন্ট আউটসাইড যায়, ঠিক আছে? সো এই কারণে দেখো সোর্সের ক্ষেত্রে, ওটা সোর্স ঠিক না মনে হয়, ওটা মেবি আর রেজিস্টার, হ্যাঁ। তো ধরে নিয়েছে এ বি টার্মিনাল থেকে তুমি একটা বেসিক পাওয়ার দিচ্ছ, হ্যাঁ। তার মানে কারেন্টের ফ্লো যেহেতু ওই ডিরেকশনে এ থেকে বি এ, তার মানে ওইটাকে রেজিস্টার ধরে নাও, একটা রেজিস্টার ধরে নাও বা যে কোনো একটা লোড ধরে নাও, হ্যাঁ। তো কারেন্ট যখন গোয়িং ইনসাইড দ্যাট পার্টিকুলার কম্পোনেন্ট, তার মানে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যাবজর্বিং, ওকে। তো অ্যাবজর্ব করলে পাওয়ার শুড বি পজিটিভ, পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভিআই, ওকে। আর যদি
তোমার কারেন্টটা বেরিয়ে যায় ওটার থেকে, তার মানে বেসিক্যালি ইট ইজ রিলিজিং দ্য পাওয়ার, হ্যাঁ, ইট ইজ ডেলিভারিং দ্য পাওয়ার, হ্যাঁ, ডেলিভার করছে। তো যখন ডেলিভার করবে মানে ছেড়ে দিচ্ছে, তার থেকে খরচ হয়ে যাচ্ছে, এই কারণে নেগেটিভ মাইনাস ভিআই। বুঝতে পারছো জিনিসটা? ওকে। Now the voltage polarity and current direction should conform to those shown in previous figure. So what we represent by this particular sign convention, this sign convention is known as passive sign convention. Passive বলতে এই যে যেটা আমরা ডায়াগ্রামে দেখালাম, প্যাসিভ এলিমেন্টস কোনগুলা, যেগুলা হচ্ছে তোমার নিজস্ব পাওয়ার নাই, ওগুলা হচ্ছে প্যাসিভ এলিমেন্ট। আর অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট হচ্ছে যাদের নিজস্ব পাওয়ার আছে। তো এই যে এই প্রিন্সিপাল যেটা আমি বললাম, পাওয়ারের পজিটিভ আর নেগেটিভ ডিরেকশন, এটা হচ্ছে ফর প্যাসিভ এলিমেন্টস, রেজিস্টারের ক্ষেত্রে, ডায়োডের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, প্যাসিভ কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে যাদের নিজস্ব পাওয়ার নাই। বাট it is satisfied when current enters through the positive terminal of element. The power consumption is positive. And when current enters through the negative terminal, then power P is minus VI, right? That means power is being supplied or power is being delivered by the element. Huh? সো এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স, এটাই এখানে বলা হয়েছে। কোনটা অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট? হ্যাঁ, সবসময় পাওয়ার ডেলিভার করে, বাট ওই অ্যাক্টিভ এলিমেন্টের ডিরেকশনের উপর ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ। বাট অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট পাওয়ার ডেলিভারি করে, এটা হচ্ছে নর্মাল ইয়ে। কারণ সে পাওয়ার না দিলে তোমার বাকি প্যাসিভ এলিমেন্টসগুলো তো চলবে না, বুঝছো? তো দেখো, now this particular aspect will follow the law of conservation. Law of conservation কি বলে? It means one should supply the power, other should consume the power. তাহলে the total power absorption and total power dissipation should be equal to 0. Sum of these two power should be equal to 0. এটাই তো law of conservation, তাই না? Not the energy can be কি বলে, nor can it be destroyed, nor can it be created. ঠিক আছে? For this reason, your algebraic sum of power is in the circuit will always be 0. The circuit তোমার total power should be equal to 0. Now suppose you are asked to find out the value of energy absorbed or supplied by some element from t0 to time t. তাহলে কিভাবে ক্যালকুলেট করবা? ঠিক আছে, তো তোমার হয়তো পাওয়ারের ইকুয়েশন দিয়ে দিবে। তো পাওয়ারকে তুমি যদি ইন্টিগ্রেট করো উইথ রেসপেক্ট টু ডিটি ফর আ সার্টেন টাইম, তাহলে তুমি এনার্জি ক্যালকুলেট করতে পারবা। ঠিক আছে, সো তোমার এখান থেকে অঙ্ক আসতে পারে। সো পাওয়ারের ইকুয়েশন ধরো দিয়ে দিয়েছে, আর বলে দিয়েছে যে এই t0 থেকে t এত সেকেন্ডে তুমি এনার্জি ক্যালকুলেট করে দেখাও। তাহলে এনার্জি কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়? ইন্টিগ্রেশন অফ t0 থেকে t1 p dt। তো শুনতে পাচ্ছ না? তোমাদের ওইদিকে একটা মাইক দিলে, মানে মাইক্রোফোন দিলে ভালো হয়, স্পিকার দিলে ভালো হয়, তাই না? যাই হোক, কথা ছিল পিছনের গুলাকে উঠিয়ে সামনে বসাবো, তো ওইটা করতে হবে। এখন তো চেয়ারের শর্ট, সাইড দিয়ে চেয়ার দিয়ে দিতে হবে। এনিওয়েজ, সবাই চুপ থাকলে শুনতে পারবা, জাস্ট কোয়েশ্চেন করার সময় কোয়েশ্চেন করো।
হ্যাঁ, ওয়াই? তোমার ক্লাসের থেকে ইম্পর্টেন্ট কি কাজ? বাসায় প্রবলেম, কিন্তু তোমার অ্যাটেন্ডেন্স হবেও না, তুমি আর্লি চলে গেলে। বাসায় কি প্রবলেম শুনি? না, এরকম করলে তো হবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, আজকে কি একদমই চলে যাচ্ছ ইউনিভার্সিটি থেকে? ও, শুধু এই টাইমে তোমার প্রবলেম? তাড়াতাড়ি আসো, যাও। অ্যাটেন্ডেন্স দিব না, এসে রিজন বলবা, রিজন জানার পর তারপর ফুল অ্যাটেন্ডেন্স পাবা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, এখন দেখো, আমরা যদি পাওয়ারের ফর্মুলা দিয়ে আমরা যদি এনার্জি ক্যালকুলেশন করি, দেখি তো এখানে এনার্জির কোনো অঙ্ক দিয়েছে কিনা। দেখো, এখানে একটা অঙ্ক দিয়েছে, an energy source forces a constant current of 2 ampere for 10 seconds to flow through a light bulb. So if 2.3 kilojoules is given off in the form of light and heat energy, তাহলে ক্যালকুলেট দ্য ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দ্য বাল্ব। তাহলে বাল্বে কতখানি ভোল্টেজ ড্রপ হবে এটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে। সো এখানে কি কি দিয়ে দিয়েছে? অ্যান এনার্জি সোর্স ফোর্সেস আ কনস্ট্যান্ট কারেন্ট অফ 2 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে এখানে কারেন্ট দিয়ে দিয়েছে, তাই না? আর কি দিয়েছে? এই কারেন্টটা কত সেকেন্ড ধরে ফ্লো করছে। সো এই যে an energy source forces a constant current of 2 ampere for 10 seconds, তার মানে এই ওই বাল্বের ভিতর দিয়ে তোমার 10 সেকেন্ড ধরে এই এনার্জিটা তোমার ফ্লো করছে, তাই না? তাহলে তোমার ওই বাল্ব যদি তোমার এত জোলস অফ এনার্জি ডেসিপেট করে দেয়, ছেড়ে দেয়, ইন দ্য ফর্ম অফ লাইট অ্যান্ড হিট যদি বের করে দেয়, তাহলে বেসিক্যালি তোমার ভোল্টেজ কত ড্রপ হয়েছে ওই লাইট বাল্বের অ্যাক্রসে। আমরা কি জানি? তোমার টোটাল চার্জ ইজ ইকুয়াল টু ডিকিউ, রাইট? আর ডিকিউ ইজ ইকুয়াল টু আই ডিটি, তাই না? কারণ কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু ডিকিউ বাই ডিটি। তাহলে তোমার টোটাল চার্জ কত? dq is equal to I times dt, তাই না? সো এখানে তোমার বলে দিয়েছে এই রেট অফ চেঞ্জগুলা তোমার 10 সেকেন্ড ধরে তোমার এই টাইম ডিফারেন্সটা দিয়ে দিয়েছে। তোমার ধরো একটা সার্টেন টাইম থেকে তুমি স্টার্ট করছো না, 0 থেকে 10 সেকেন্ড পর্যন্ত তোমার এনার্জি ডেসিপেশন হয়েছে। সো এই ডিফারেন্সটা দিয়ে দিয়েছে, 10 সেকেন্ড ডিফারেন্সটা। তো del t should be equal to 10 seconds, ওকে? আর তোমার কারেন্টের ইকুয়েশন, এখানে কারেন্টের ভ্যালু তোমার দিয়ে দিয়েছে। সো তোমার বেসিক্যালি কারেন্টের ইকুয়েশন দিলে তোমার ওখানে বসিয়ে তুমি কারেন্টের ভ্যালু বের করো, তাই না? তো এখানে কারেন্টটা ডাইরেক্টলি গিভেন, ডাইরেক্টলি কত দেওয়া আছে? 2 অ্যাম্পিয়ার। সো 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট কনস্ট্যান্টলি ওটার মধ্যে দিয়ে পাস করেছে 0 to 10 সেকেন্ড পর্যন্ত। সো এই কারেন্টের ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে। তো এই কারেন্ট টাইমস তোমার রেট অফ চেঞ্জ অফ চার্জ, আই মিন টাইম, শুড বি ইকুয়াল টু তোমার রেট অফ চেঞ্জ অফ চার্জ। তাহলে রেট অফ চেঞ্জ অফ চার্জ কত আসে? 20 কুলাম। এতখানি চার্জ তোমার ওটার ভিতরে প্রেজেন্ট ছিল ওই টাইমে। সো চার্জ পেয়ে গেলে তুমি ভোল্টেজ বের করতে পারবা, কারণ এখানে তোমার এনার্জি ডেসিপেশন তোমার দিয়ে দিয়েছে ওই সার্টেন টাইম ধরে, 0 থেকে 10 সেকেন্ড পর্যন্ত কত এনার্জি ডেসিপেট হয়েছে ওই ডিফারেন্সটা তোমার দিয়ে দিয়েছে, হুইচ ইজ 2.3 কিলোজোলস। তো 2.3 কিলোজোলস ডিভাইডেড বাই ডেল কিউ যেটা বের করলা 20 কুলাম শুড গিভ ইউ দ্য ভোল্টেজ, কারণ ভি ইজ ইকুয়াল টু ডেল W বাই ডেল কিউ।
তাই না? dw বাই dq, এটা আমরা পড়ছি, রাইট? সো এখান থেকে তুমি ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করতে পারবা হুইচ ইজ 115 ভোল্ট। বুঝতে পারছো এটা? এটা কি বোর্ডে আর করতে হবে? ওকে, সো এটা ইজি অঙ্ক। দেখি আরেকটা অঙ্ক আছে কিনা। হ্যাঁ, আরেকটা অঙ্ক দেওয়া আছে। দেখো এখানে বলেছে find the power delivered to an element at t is equal to 3 millisecond। তো 3 মিলিসেকেন্ডে তোমার পাওয়ার ডেসিপেশন ডেলিভার্ড কত হয়েছে এটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে যদি তোমার কারেন্ট এন্টারিং ইটস পজিটিভ টার্মিনাল ইজ I is equal to 5 cos 60 pi t। তো কারেন্ট এখানে দিয়ে দিয়েছে, ভোল্টেজও তোমার এখানে দিয়ে দিয়েছে, অ্যান্ড দ্য ভোল্টেজ ইজ V is equal to 3t, না 3i। ওকে, সো 3i, V is equal to 3i দিয়ে দিয়েছে। সো ওই i এর জায়গায় তোমার i এর ইকুয়েশনটা বসালে ভোল্টেজটা তুমি পাবা, তাই না? বেসিক্যালি কারেন্টের 3 টাইমস হচ্ছে তোমার ভোল্টেজ সাপ্লাইড ওই পয়েন্টে। তো তুমি V জানো, I জানো, দুটাই তুমি বসাও, বসালেই তোমার পাওয়ার তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবা কতখানি পাওয়ার। সো ওই পাওয়ারটা 3 মিলিসেকেন্ডে কতখানি হয় এটাই ক্যালকুলেট করা একদম ইজি। টি এর ভ্যালুটা ওখানে বসাই দিলেই তুমি ওখান থেকে পাওয়ার ক্যালকুলেশনটা পারবা করতে, তাই না? এখানে আর কিছুই নাই, জাস্ট তোমার রিপ্লেসমেন্ট অফ ইকুয়েশনস। ঠিক আছে? আরেকটা অঙ্ক, এটা ইম্পর্টেন্ট। তো ফর দ্য প্রিভিয়াস প্রবলেম, হ্যাঁ কিছু বললা? দেখতে পাচ্ছ না? কে মারামারি করে? ওরকম করো না, তোমরা এখন বড় হয়ে গেছো, এখন ক্লাসের মধ্যে এগুলো চলে? তোমরা প্লে গ্রুপ নার্সারির বাচ্চা নাকি? এ ওকে গুতা দিলা, এ ওকে গুতা দিলা, এটা কোনো কথা? আচ্ছা, ফর দ্য প্রিভিয়াস প্রবলেম find the power at t is equal to 3 millisecond. If the voltage is V is equal to 3 di by dt, পাওয়ার আগেরটা ধরতে বলছে, ঠিক আছে? পাওয়ার যেটা ক্যালকুলেশন করছিলা at 3 মিলিসেকেন্ড ওইটা ধরতে বলছে। সো আগে কত পাওয়ার ক্যালকুলেশন করছিলা? সো এই যে 53.48। আচ্ছা দেখি ওই বেসিক্যালি কি রিলেশনটা বলছে। ও আচ্ছা, আগের ইকুয়েশনটাই করতে বলছে, এখন তোমার ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়ে এটা বলছে। তো এত ভোল্টেজ হলে তোমার ওই পাওয়ার কত হবে, আগের অঙ্কের সাথে এটা রিলেটেড, ঠিক আছে? তো এখানে আগের অঙ্কে তোমার ভোল্টেজ কত ছিল? V is equal to 3i, তাই না? ওই কারেন্টটা ধরেই করতে বলছে, ওই কারেন্টের যে ইকুয়েশনটা ছিল ওই কারেন্টের ইকুয়েশনটা ধরেই এখন করতে বলছে। এখন তোমার V is equal to 3 di by dt, তাহলে এই যে d dt of i যেটা আছে এখানে i এর ইকুয়েশনটা বসাতে হবে, নিয়ে ওইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। এই অঙ্কটা আমি তোমাদের করে দিই, হ্যাঁ? সো আমাদের বেসিক ইকুয়েশন হচ্ছে P is equal to VI, ঠিক আছে? সো এখন V এর ইকুয়েশন দেওয়া আছে di by dt দেওয়া আছে নাকি? ও 3 di by dt, 3 di by dt। সো এখানে i এর ইকুয়েশন দিয়ে আগেরটা ধরতে বলেছে। আগের ইকুয়েশনটা কত ছিল?
5 cos 60 pi t, 5 cos 60 pi t এত ছিল, ঠিক আছে? সো এখন ডিআই বাই ডিটি যদি তুমি করো, ডিআই বাই ডিটি যদি করো, বেসিক্যালি ডি ডিটি অফ আই, আই কত? 5 cos 60 pi t, ঠিক আছে? এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো। সো এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয়? সো কসকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয়? মাইনাস সাইন। তাহলে এইটাকে যদি তুমি ডিফারেন্সিয়েট করো, 5টা কনস্ট্যান্ট ওটা রাখো, cos 60 pi t কে যদি তুমি ডিফারেন্সিয়েট করো, মাইনাস সাইন 60 pi t, তারপরে এই t এর সাথে যেই টার্মটা আছে এইটাকে আবার ডি ডিটি অফ 60 pi t, ঠিক আছে? এটা করতে লাগে। সো এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করো 60 পাই হয়, তাই না? তাহলে মাইনাস 5 6 30, ঠিক আছে? এত পাই সাইন 60 পাই টি, ঠিক আছে? সো ডিআই বাই ডিটি হচ্ছে তোমার এত, ওকে? সো ভি ইজ ইকুয়াল টু 3 টাইমস অফ দিস। তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? পি ইজ ইকুয়াল টু এটা 3 গুণ মাইনাস 3 ইন্টু এত পাই সাইন 60 পাই টি, কোথায় টি হবে? বুঝি নাই। এইটা টাইমস তোমার কারেন্ট 5 cos 60 পাই টি, ঠিক আছে? এখানে কোন টি হবে বলছো নাকি? ঠিক আছে তো, ঠিক হওয়ার কথা। যাই হোক, এখন তোমার 3 মিলি সেকেন্ডে এই ভ্যালুটা কত এটা তুমি বের করবা। টি এর ভ্যালু 3 মিলি সেকেন্ড বসাবা। তো 3 মিলি সেকেন্ড বসালে তোমার আসে কত? মাইনাস 6.396 কিলোওয়াট। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি এগুলোই হচ্ছে অঙ্ক। কে ফোন করছে এত? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। একটু আমি ক্লাসে আছি, একটু পরে কথা বলি। হ্যাঁ, জি। আজানটা শেষ হোক, তারপর স্টার্ট করি।
আজান শেষ হয়েছে না? আচ্ছা দেখো, now let us try to understand what are the various elements in the electrical circuit you will see. তো বেসিক্যালি এতক্ষণ আমরা ডিসকাস করেছি প্যাসিভ অ্যান্ড অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস নিয়ে, সো এইগুলো সম্পর্কে একটু কথা বলি। তো what are active elements? The active elements are those which is capable of generating energy, ঠিক আছে? তো অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস হচ্ছে যাদের নিজস্ব শক্তি আছে, তাই না? যারা অন্য এলিমেন্টকে ড্রাইভ করার ক্যাপাবিলিটি রাখে, পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার ক্যাপাবিলিটি রাখে। তাহলে প্যাসিভ এলিমেন্টস কি? প্যাসিভ এলিমেন্টস ডাজ নট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাবিলিটি টু জেনারেট এনার্জি, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সো তোমার প্যাসিভ এলিমেন্টসের মধ্যে কি কি পড়ে? রেজিস্টার্স পড়ে, ক্যাপাসিটার্স পড়ে, ইন্ডাক্টার্স পড়ে, তাই না? আর অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস কোনগুলা? অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস ক্যান বি জেনারেটর্স, ব্যাটারিজ, অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার্স, ট্রানজিস্টার্স, এইগুলা হচ্ছে তোমার অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস, ঠিক আছে? কারণ এদের নিজস্ব শক্তি থাকে।